जाए यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। विश्वस्तता उपरे मु कहूଥିଲି कारण विश्वस्तता होछि ए प्रकार आत्मांकर फल जहा विश्वासी पाखरे रहिबा आवश्यक। जदि विश्वासी पाखरे विश्वस्तता नहीं, फेथफुलनेस नहीं, ताले से कि विश्वास। वर्तमान जुगरे आमे अनेक स्यूडो विश्वासी बा भंड विश्वासी हमने देखुछु बा डुप्लीकेट नकली विश्वासी देखुछु जो माने कि ना विश्वासी किंतु ता पाखरे विश्वास नहीं बा विश्वस्तता नहीं। तेबे प्रभु जीशु जेतले आसीबे पृथ्वी को से विश्वास खोजिबे एवं आम पाखरे ता प्रचुर मात्रा रहिबा आवश्यक। हालेलुया। से आउ किछि खोजिबे नहीं, विश्वास विश्वस्त लोक मान केवल खोजिबे। कारण ईश्वर वाक्य लिखा जाए प्रकाशित तार प्रकाशित 17:14 बोध है, हाँ 17:14 लिखा जाए जो मैंने प्रभुंकर सहित अच्छा से माने आहूत मनोनीत एवं विश्वस्त लोक माने। तेणु आमे विश्वस्त रहिबा अति आवश्यक। आमे आहूत होइछु, मनोनीत भी प्रभु करि सारिछंती, किंतु विश्वस्त रहिबा अति जरूरी। आज हमने देखिबा से आत्माकर फल जो गलातिय 5 पर्व 22-23 पद रे अछि। 23 पद रे परवर्ती विश्वस्तता परवर्ती गुण होची जेंटलनेस बा ओडिया रे कोन भद्रता अछि कि मृदुता। मृदुता, ओके। मृदुता इंग्रजी रे लिखा है जी जेंटलनेस। जेंटल कहले मृदु मध्य निश्चय, किंतु आमे माने मध्य कहिताओ गोटे जेंटलमैन बोली कहले भद्र व्यक्ति बोली कहिताओ। भद्रता अछि, भद्रता सरलाणी, विश्वस्तता मृदुता अछि। मृदुता बोली लिखा जाय। हाँ निश्चित भाव में मृदुता मध्य कहाजिबो, भद्रता मध्य कहाजिबो ताकू। जेंटलनेस बा मृदुता मी ए जेंटलनेस एठारे जो वाक्य माने ग्रीक शब्द व्यवहार करा जायछि ताकू कहा जाय प्राउटेस। प्राउटेस प्राउटेस माने मीक, जे कि नम्र लोक, जहा कि माथ्यू 5 पर्व 5 पद रे मध्य लिखा है नम्र लोके धन्य से पृथ्वीर अधिकारी हेबे बा आत्मा रे दिनहीन। कौन लिखा है सेंते लिखा है कि 5:5 माथ्यू आत्मा रे दिनहीन लोके धन्य कारण से स्वर्ग राज्य रो अधिकारी। आत्मा रे दिनहीन बोल लिखा है, करेक्ट। आत्मा रे दिनहीन लोके धन्य से स्वर्ग राज्य रो अधिकारी। नम्र लोक पृथ्वीर अधिकारी हे बोल लिखा है नुहे कि, किंतु आत्मा रे दिनहीन लोक स्वर्ग राज्य रो अधिकारी हेबे। ए जो ए सारे जो मीकनेस बा मृदुता बोली कहा जाउछि ताहा मन को साहाय्य करो स्वर्ग राज्य रो अधिकारी हेबा। 5 पद रे तो नम्र लोक लिखा है 3 रे अछि आज्ञा 5 रो 3 रे आत्मा रे दिनहीन लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य से 5 रो 5 कहली मु नम्र लोके धन्य कारण से माने पृथ्वीर अधिकारी हेबे। ये जो मीकनेस बा नम्र लोक इंग्रजी रे से तरह मीक बोल लिखा है। इंग्रजी बाइबल रे मीक लिखा है ना। नम्र लोके बा जो माने
ଆତ୍ମାର ଦିନହନ ବି ନମ୍ର କୁହାଯିବ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ତାର ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ରହୁଛି, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଟିକେ ଅଲଗା। ନମ୍ର ଲୋକ ଏବଂ ମିକ୍ ଲୋକ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହା ହଉଛି ଜେଣ୍ଟଲନେସ୍, ମାନେ ମୃଦୁ ସ୍ୱଭାବ। ଓଡିଆରେ ଠିକ ତର୍ଜମା ହେଇଛି ମୃଦୁତା। ଆଉ ମୃଦୁତା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିକ୍ ବା ନମ୍ର ଚିତ୍ତ ହେବା। ଆମଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ହବ, ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମିକନେସ୍ ବା ମୃଦୁତା ବା ନମ୍ରତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এটা উইকনেস নয়, কিন্তু স্ট্রেংথ অন্ডর কন্ট্রোল, অর্থাৎ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛୁ ନିଜକୁ, ଆମେ ବଳିୟାନ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଅଛୁ। God blesses those who are humble, for they will inherit the whole earth। এটা NLT ଲେଖା ଗଲା, NKJV ରେ meek ଲେଖା ହେଇଛି। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth। ଯେଉଁମାନେ meek ନମ୍ରଚିତ୍ତ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଯେ poor in spirit also is almost same thing। ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନମ୍ରତା ସହିତ, ମିକନେସ୍ ସହିତ, ମୃଦୁ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲିଂ କରୁ, এইটা ହିଁ ଆମକୁ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ କରେ। ଅର୍ଥାତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଉଡ, ଯୋଉମାନେ ହଟି, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନମ୍ର ଚିତ୍ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ପୃଥିବୀକୁ ଅଧିକାର କରିବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ମିକନେସ୍ ପାଇଁ ବା ଜେଣ୍ଟଲନେସ୍ ପାଇଁ, ମୃଦୁତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହା ହଉଛି ଏପିଏକିସ୍। ଏପିଏକିସ୍ ମାନେ ଯାହାକି ଫିଲିପିଓ 4:5 ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏପିଏକିସ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜେଣ୍ଟଲନେସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଭର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ତୁମର ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ପ୍ରକାଶ ପାଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ରିଭିଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କିଭଳି? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ର ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ରତାର ଟେଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଡିଲ୍ କରିବା, ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନମ୍ର କି ନୁହେଁ, ଆମେ ମୃଦୁ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜଣା ପଡିବ। ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା ବା ରିଆକ୍ସନ କରିବା, ସାର୍ପ ରିଆକ୍ସନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ମୃଦୁତା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଫିଲିପିଓ 4:5 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫିଲିପିଓ 4:5। ତୁମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ତୁମମାନଙ୍କର ମୃଦୁପଣ, ମୃଦୁତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ବୋଲି କୁହା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଇ ମୃଦୁତା ଏବଂ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ମୃଦୁ ସ୍ୱଭାବ ପୋଷଣ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ ନମ୍ର ମନ ଭିତରେ ଥିଲେ କିଏ ଜାଣିବ
ନମ୍ର ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଅଛି। ସୋ ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ ରେ ତୁମର ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ପର୍ବ 12 ପଦରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କର। ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସାର ମର୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ହଉଛି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶା ବା ଆକାଂକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ ୱାର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ମୃଦୁପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ପୃଥିବୀରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ ନାହିଁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ମୃଦୁପଣକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆମର ମୃଦୁପଣ ସେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ବା କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଯେତେବେଳେ ବିଗିଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ୱିଥ ଅଦର୍ସ, ଆମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମୃଦୁପଣର ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଓସ୍। ପ୍ରାଓସ୍ ମାନେ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ପ୍ରାଓସ୍ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ଓଡିଆରେ କୁହାଗଲା ମୃଦୁତା, ସେଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାଓସ୍, ଯୋଉ ଯାହାକି ଗାଲାତ୍ୟ 6:1 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ପଢନ୍ତୁ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାଇଲ୍ଡ ବା ଇଂରାଜୀରେ ମାଇଲ୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମାନେ ହାଲକା ହାଲୁକା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହାଲୁକାପଣ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କେମିତି ସହନଶୀଳ ହେବା ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗାଲାତ୍ୟ 6:1। ହେ ଭାଇମାନେ, ଯଦି କେହି କୌଣସି ଅପରାଧରେ ଧରା ପଡ଼େ, ଆତ୍ମିକ ଯେ ତୁମେମାନେ ମୃଦୁ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କର। ପୁଣି କେଜାଣି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାର, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଯଦି କେହି ପାପ କରୁଛି, ଅପରାଧ କରୁଛି, ତା ପ୍ରତି ମୃଦୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ କିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଲା ହଠାତ୍, ଲୋକେ ବହୁତ ହାର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ କଠୋର କର୍କଶ କୋଣ ତା ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ମୃଦୁ ବ୍ୟବହାର କର। କାରଣ କେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମ ନ କରିବ, ଏଥିରେ କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ତୁମେ ବି ପଡି ଯାଇପାର। ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ତୁମେ ବି ପଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହା ଜାଣି ତୁମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତା ପ୍ରତି ମୃଦୁ ବ୍ୟବହାର କର, ମାଇଲ୍ଡ, ମାନେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ତାକୁ ତୁମେ ଅନୁଯୋଗ କର, କିନ୍ତୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ କର। ଏମିତି ଅନୁଯୋଗ କର ନାହିଁ ସତେ ଯେମିତି ତୁମେ ବିଲକୁଲ କେବେ ଭୁଲ କରିନାହ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କରିବ ନାହିଁ ବା ତୁମେ କରିବା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ନିଷ୍ପାପ ନିର୍ଦ୍ଦାଗ ଏମିତି ଭାବିକି କରିବା କଥା ନେଇ ବ୍ୟବହାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛୁ, କିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମାଇଲ୍ଡ ୱେରେ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇଟା ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଏବଂ କାଳେ ମୋର ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ
ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ତୁମ ଆଖିରେ କଡି କାଠ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ଭାଇର ଆଖିରେ ଗୋଟେ କୁଟା ଲାଗିଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ପ୍ରଥମେ କଡି କାଠ କାଢ, ତାପରେ କୁଟା କାଢିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଆଖିରେ କଡି କାଠ ରହିବନି, ପ୍ରଭୁ କହିବା ମାନେ ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଆଖିରେ ବଡ ଗୋଟେ କୁଟା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କୁଟାକୁ ତୁମେ କାଢିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ତୁମର ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଭାଇ ଅଛି ତାର କୁଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲକୁ ଦେଖୁଛ। ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଭୁଲ। ତାପରେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କଣ କହନ୍ତି, ଚାଲୁଣି କୁହେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଣା। କିଏ ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିକୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଣି ପାଖରେ ଯେ ସହସ୍ର କଣା ଅଛି ତାହା ସେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ସାଧୁ ଭାବରେ ବୋଲା ଯାଇ ପାରୁଛୁ। ନଚେତ୍ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ଯେ ଭୁଲ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତଳେ ଶରଣ ନେଇଥିବାରୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ମିଳିଛି ଏବଂ ଆମେ ସାଧୁ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ କ୍ଷମା ନଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଲେଟ୍ସ ବି ମାଇଲ୍ଡ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମାଇଲ୍ଡ ବା ମୃଦୁ କୋଣ ଦେବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯିବା, ମୃଦୁପଣ ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି କଠୋର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅତି ରୁକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା, ସେ ଭୁଲ କରିବା ଲୋକ କେଜାଣି ଅନୁତାପ କରିବ ନାହିଁ ବା ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତା ପ୍ରତି ତା ଅତି କଠୋର ଏବଂ ଭାରି ଲାଗିବ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଅତି ଭାରି କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅତୀତରେ କଣ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଯେ କେହି ଜଣେ ଭୁଲ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ତା ସହିତ ଅତି କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ଏମିତି କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି କି? ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଏବଂ ଅତୀତର ଅନୁଭୂତିରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଗଠନ କରିବାର ଅଛି। ଅତୀତ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର କଠୋରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନାହାନ୍ତି ବା ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡି ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କହୁଛି, ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଆମେ କୋମଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନିଜେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖେଇବା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାର ଭୁଲ ଦେଖିବା ବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବରେ ସେଟାକୁ ନୁହଁ, ଏତେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାର ସହ ତାକୁ ନେବା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ପାପକୁ ବା ଭୁଲକୁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାର ସହିତ ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାର ସହ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରୁନା। ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମୃଦୁପଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଚତୁର୍ଥ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ତାହା ହେଉଛି ଟାପେଇନୋ ଫ୍ରୋସୁନେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ନମ୍ରତା। ଏଇଠି ନମ୍ରତା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଜେଣ୍ଟଲନେସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଜେଣ୍ଟଲନେସ୍ ହଉଛି ଜେଣ୍ଟଲନେସ୍ ଭିତରେ ଅଛି ମିକନେସ୍, ନମ୍ରତା। ମିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ତାପରେ ଏପିଏକିସ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କନସିଡର କରିବା, ଆମଙ୍କର ମୃଦୁପଣ ଦେଖେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ ଆମର ମୃଦୁପଣ ଦେଖାଇବା। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାୟସ ମାନେ ମାଇଲ୍ଡ ବା ଅତି କୋମଳ ଭାବରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଭୁଲ କରୁଥିବା ଲୋକ ସହିତ ଡିଲିଂ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଟାପେଇନୋ ଫ୍ରୋସୁନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ହମ୍ବଲ ଆଣ୍ଡ ମୋଡେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହମ୍ବଲ ଆଣ୍ଡ ମୋଡେଷ୍ଟ କଲୋସିୟ 3:12 ପଦରେ ତାହା ମାନେ ପାଇପାରୁଛୁ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନମ୍ରତାକୁ ପରିଧାନ କର, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଟାପେଇନୋ ଫ୍ରୋସୁନେ। ପଢିବା କଲୋସିୟ 3:12। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ସାଧୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ କୋମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ପରିଧାନ କର। ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା କହିଲେ ସବୁକୁ ପରିଧାନ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ କୋମଳତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ମୃଦୁତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସଫ୍ଟନେସ୍ and mildness, soft and mild. କୋମଳ ହଉଛି ସଫ୍ଟ, ମାଇଲ୍ଡ ହଉଛି ମୃଦୁ। ତେଣୁ କୋମଳ ସାଧାରଣତଃ ଆମଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ କର୍କଶତା ନଥିବ, କଠୋରତା ନଥିବ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଆମେ କୋମଳ ଭାବରେ କଥା କହିପାରିବା। ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଭୁଲ, ଅଲବତ ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଜଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୁଲ, ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମେ କାମ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇ ଟାଇପର କୋମଳ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ମାଇଲ୍ଡ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା। ମାଇଲ୍ଡ କେମିତି ଆମେ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, କାଲି ମୋର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଜଣା ପଡୁଛି ବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ବଦଳିବା ଭଲ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପ୍ରଭୁ ତା ଆମ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ହାଲକା ଭାବରେ ଡିଲ୍ କଲୁ, ମାଇଲ୍ଡ ୱେରେ, ମାନେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରିଦେଲୁ। ସେ ନ ଭାବୁ ଯେ ସେ ପୁରା ତଳେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛୁ। ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲ କରିବା ଲୋକକୁ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ଲୋକର ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମାଇଲ୍ଡନେସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ମୃଦୁପଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଛାଡ ନାହିଁ, ଯେମିତି କି ଡ୍ରେସକୁ ଓହ୍ଲାଏ ନାହିଁ, ଡ୍ରେସଅପ୍ ଆମେ ହେଇଥାଉ। ଏଇ ଯୋଉ ମୃଦୁପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର, କୋମଳତା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର। ଡ୍ରେସ୍ କହିଲେ କିଏ ଜଣେ କଣ ଏକଦମ ଟାଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? ନୁହେଁ ନା, ସମସ୍ତେ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସ୍ମୁଥ ଲାଗୁଥିବ, ଚମଡା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ହାଲକା ଲାଗୁଥିବ। ହାଲକା ଡ୍ରେସ୍, ହେଭି ଡ୍ରେସ୍ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଖାଲି ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟିଫ୍ କରିଥାନ୍ତି, କଟନ ଶାଢୀକୁ। ଆଗ କାଳରେ ଏମିତି ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ
ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ମୋର ମନେ ପଡୁନି ସେଟା ଯଦ୍ୱାରା କପଡା ଗୁଡାକ ହାଲକା ରହୁଛି ଏବଂ ଠିକ ତାର ସାଇଜ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଭଉଣୀ ମାନେ କହିପାରିବେ। ଏଲିଜାବେଥ ଭଉଣୀ କଣ କିଣିଥାଅ ତମେ କପଡାରେ ପକେଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ? ରିଭାଇଭ। ଆଉ କଣ ଅଛି କି ରିଭାଇଭ ଛଡା? କମ୍ଫର୍ଟ ଗୋଟେ ରାଇଟ ରାଇଟ। ରିଭାଇଭ କମ୍ଫର୍ଟ ଏଗୁଡାକ ନାଁ ଗୁଡାକ ଅଛି ବୋଲେ ଯେମିତି ଶରୀରକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିବ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଶାଢୀରେ ରିଭାଇଭ ପକଉଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ସାର୍ଟ ଆଗରୁ ପକଉଥିଲେ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପକଉଥିଲେ ବା ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମତେ କେବେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି ମଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଗ କାଳରେ କଣ ଦଉଥିଲେ ଆଗ କାଳରେ ରିଭାଇଭ ମିଳୁନଥିଲା ମାର୍କେଟରେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାର୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଚାଉଳର ପେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଡିବ କେମିତି ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବାହାରିଲାଣି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଫେଇନ ପ୍ରସୂନ ହେବାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ ନମ୍ରତାକୁ କୋମଳତାକୁ ଆଉ ମୃଦୁପଣକୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିବାର ଅଛି। ଅନବରତ ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବାର କଥା ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ସେଭଳି ଆମର ମୃଦୁପଣ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ତାହା ପିନ୍ଧିଛୁ ଅର୍ଥାତ ନିଜ ଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ କମ ସେ କମ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ତାହା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବରାବରୀ କମ ସେ କମ ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଝାଙ୍କି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବା କଣ ସେଟା ଝାଙ୍କିବା ମାନେ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଟିକେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅନୁକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେହି ମୃଦୁତା କୋମଳତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ଅଛି କି ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ହେଉଛି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାଟା ଠିକ ହବନି ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁକ୍ଷଣ କରିବି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ନମ୍ର ହେଇପାରୁନାହିଁ କୋମଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବା ମୁଁ ମୃଦୁପଣ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ମତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଯେଉଁମାନେ ଲିଡରସିପ ପୋଜିସନରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମୃଦୁପଣ ଦେଖେଇଲା ବେଳେ ସେଟା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କଠୋର ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଆଉ ସେଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି କଠୋର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟନେସ୍ ସେଟା କଠୋର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟନେସ୍ ଆମେ କଡାକଡି ଭାବରେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ତାକୁ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇନ୍ ଲିଡରସିପ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃଦୁ ଭାବରେ ହାଲକା ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ହଉଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ମତେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେ ମୁଁ
क्यों क्षेत्र में मोर डेवलप करिवार अछि क्यों क्षेत्र में मु मोर मृदुपण कोमल स्वभाव डेवलप करिवार अछि आ ए स्थान रे बहुत गुटे भौणी अछंती सेति पई भौणी मान के विषय लिखा जाय छी प्रथम पितर तर तीन पर्व रे लिखा जाय छी तीन पर्व एक रु तळ को पढले जानि पारे पढिवा दरकार नै सेठी लिखा है जी कोमल स्वभाव गुप्त कोमल स्वभाव एटा दरकार प्रत्येक लेडी को आ भौणी माने सेमती तो कोमल ताकर शरीर कोमल किंतु ताकर स्वभाव भी कोमल हवा दरकार तेणु भौणी मानकर स्वर मध्य कोमल शरीर कोमल आ स्वभाव मध्य कथावार्ता मध्य डीलिंग मध्य कोमल हेबा प्रभु आशा करती एवं तद्वारा आमे अन्य मान को जिणी परबा इट्स ए विन विन सिचुएशन आमे नम्र कोमल मृदु हेबा द्वारा आमे किछि हरौ ना आमे जिणुछु जो माने जो मानकर स्वामी माने विश्वास करि ना आंती आमन के जो कोमल गुप्त स्वभाव द्वारा प्रेम द्वारा आमे ताकु जिणी परिबा आ पवित्र आत्मा मन को सहाय्य करत एथिरे ताहले हमने कोन करबा दरकार ए मृदुपण को हमने केमिति डेवलप करबा फर्स्ट हमें रियलाइज करबा जे मते आउ टिके कोमल हेबा पड़िबो मते आउ टिके सॉफ्ट हेबा पड़िबो मते आउ टिके माइल्ड हेबा पड़िबो मृदु हेबा पड़िबो मते आउ टिके कंसीडरेट हेबा पड़िबो अन्य को अन्य सहित बुझामणा करबा पड़िबो आ मते नम्र हेबा पड़िबो मीकनेस हेबा पड़िबो मोर मीकनेस दरकार एवं मते नम्र हेबा पड़िबो आ मो नम्रता को परिधान करिवार अछि जेतेबेले हमने ताहाकू जानी परिबा मनकर निजर जीवन को परीक्षा कले तापरे हमने कहवा प्रार्थना करिवा प्रभु मते ए गुण दरकार दया कर दियो पवित्र आत्मा को सहाय्य मांगो पवित्र आत्मा मते तुम सहाय्य करो मते कोमल करो सॉफ्ट करो मते मृदु करो केमती करा जाए वाक्य रूप हाथुड़ी वाक्य रूप जल रे आमन को सॉफ्ट करा जाए परिबो आ ख्रीष्ट आमनकर मॉडल अटंती एवं सेति भाई से मृदु थिले एवं आमनकर जीवन मध्य से प्रकार मृदु हेबा दरकार एटा को प्रैक्टिस करबार विषय तापरे हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करबा दरकार जे मु ताको सेमती हमनी मु ताको प्रैक्टिस करबा पड़िबो आउ ताहले हमर इंपैक्ट बढ़िबो हमनकर व्यक्तिगत जीवन रे अन्य मानक सहित संपर्क रे हमने इंपैक्टफुल बा प्रभावशाली हे परिबा जेतेबेले हमर नम्रता रहिबो प्रभु यीशु निजे कहले माथी 11:19 रे 29 रे माथी 11:29 रे कहले आई एम जेंटल एंड हम्बल इन हार्ट पढ़ंतु मैथ्यू तार 11:29 मो जोड़ी आपण आपण ऊपर दिन पुनी मो निकटरु सिख मृदुशील और नम्रचित आ तुम्ही माने आपण आपण आत्मा रे विश्राम पाइबो मो मृदुशील और नम्रचित तेणु तुम्हें अपना आत्मा रे विश्राम पाइबो आत्मा रे शरीर रे नुहे वो एक कथा को सबले जोर देता है विश्राम पाइबो माने शरीर रे विश्राम न आत्मा रे विश्राम कहा ठारो हमको विश्राम मिलिबो आमे मध्य जिसुकर विश्राम लोक मानकू देवार अछि एक्सटेंड करिवार अछि आमे होछु प्रभुंकर एजेंट प्रभुंकर प्रचार पत्र एडवर्टाइजमेंट आमे प्रभुंकर से गुण को डिस्प्ले करिवार अछि अन्य मानक निकटे प्रकाश करिवार अछि मृदु पण नम्र चित्त ए प्रकार लोक केवल अन्य ए प्रकार लोक हम संगे संपर्क रखले he or she will be at rest
से आम सहित आराम रे डीलिंग करि परिबो जदि सेही प्रकार लोक आमे जदि एमती व्यवहार करुवा सते जेमती आमे स्वर्गरु ओल्हे आसीछु स्वर्गर परी आमे स्वर्गर दूत आमे आमको आमटारे किछि पाप नाही दोष नाही भूल नाही ताहेले जो लोक भूल करुछि से आम सहित संपर्क ही रखिया पे इच्छा करियो किंतु आमे जदि कोमल एवं नम्रचित्त भावरे लोक मान सहित डीलिंग करिवा से माने आम सहित कंफर्टेबल हेबे एवं आमे ताको जिणी पारिबा प्रभु कहउछन्ते मो निकटକୁ आस मो ठारू शिख लर्न फ्रॉम मी मो कोमल एवं मृदुशील बोली से कहउछन्ते आई एम जेंटल एंड हम्बल इन हार्ट हृदय सहित आ मोसांक कथा हम सब ए जे नम्रता कहले मोसांक विषय मने पका मोसा थिले तांको समय रे पृथ्वीर सबटु नम्र लोक गणना 12 लिखा जाए कि जितेबाला कन्फ्लिक्ट आसुला मोसा लोक मान आगे दंडवत कर शोई पड़ुले कहते दया करी आपण माने ईश्वर को विरुद्ध रे पाप करंतु नहीं भूल काम करंतु नहीं लोक माने मोसा को गाली करुले मोसा को विरुद्ध रे कथा कहते किंतु मोसा दंडवत करी कहते दया करी ईश्वर को विरुद्ध रे बचसा करंतु नहीं एटा मो विरुद्ध रे कहना ईश्वर को विरुद्ध रे बोली से कहते कारण से जानिथिले से जहा करूछन्ते ईश्वर को इच्छा अनुसार करूछन्ते तो आमने अन्य को जदी करेक्ट करूछु से गलत 6:1 रे हमने देखिलु अति सॉफ्टली एवं निजको तांकर लेवल रे तांकर लेवल रे हमें नथिले मध्य तांकर संगे डील कला बेले हमें से प्रकार निजको हमें तळको आनिबा दरकार सेमानको सहित एवं सेमानको प्रेम रे हमें सजाडिबा जिणी पारिबा इट्स ए विनिंग सिचुएशन आ ईश्वरकर इच्छा रे विश्वस्त भाव रे क्वाइटली माने अति निरवतार सह प्रभुकर इच्छा रे समर्पित हवा मध्य गोटे विषय नम्र व्यक्ति पाखरे आसी थाए तेबे आ गोटे प्रश्न वर्तमान कौन सी परिस्थिति रे जतबेले आमर गुण चरित्र कथा व्यवहार ऊपर जदि किछि पांच आसुची कहा द्वारा हमें केमती रिएक्ट करूछु गोटे भूल करनथिले भी जने गोटे लोक जदि कहै तुम ए भूल करिछ हमें केमती रिएक्ट करूछु हमें बड़ी चढ़ी करी एकदम ता कथा को दाबीबा को चेष्टा करूछु ना हमें सीधा सड़क मन कहबा ना मु सेमती करी नाही बा ए मु जा तुम भावुच सेमती नुहे ईश्वर मोर साक्षी कहीकि कथा को छाड़ी दबार अछि आउ आमे ता ऊपर बेसी जोर बा तर्क वितर्क करिवार आवश्यक नाही जब हमको प्रोवोक करा जाउछि हमें केमती व्यवहार करा जाउछि और केमती व्यवहार करूछु अनुग्रह सहित ना कर्कश भाव रे हमें कर्कश होछु ताले हम पाखरे से नम्रता मृदुता कोमलता नाही सेति में हमन को कौन करबा पड़िबो बहुत सावधान हेबा पड़िबो हालेलुया समय बहुत हो जाइए मुझे शेष करने चाहूँ निजको आम परीक्षा करू आम वाक्य तो शुणुचु सब बेले प्रतिदिन गोटे नुआ नुआ उत्तम वक्ता मान शुणुचु वाक्य तेणु ये वाक्य आम को सिक्त कले आम कोमल हवा वाक्य आम को हैमर कले आमर कठिनता दूर हम एवं वाक्य जदि आम थंडा पड़ जाए कठिन हो जाए ताले वाक्यर उत्तप्तता आमको टी उष्ण करिवो एवं आमको कोमल करिवो देखंतु कौन सी जितेबाला महम जो थंडा हो जाए कठिन हो जाए ताको टिके हिट दरकार अल्प हिट थे से कोमल हम बरफ मध्य
कठिन हो जाइथिले ताकि हिट हेले से तरल अवस्था को आसीबो नमनीय हबो ठीक सही भली आउ कोनोसी गोटे विषय जदी मनकर कपड़ा किंबा कोनोसी गोटे विषय किंबा कोन शस्य टाण थाए किंतु जलर स्पर्श रे आसले ता धीरे धीरे नरम हो जाए एवं मन करंतु गोटे कठिन विषय कोनोसी गोटे अछि विषय ताको हैमर कले सेटा चूर्ण हुए एवं नरम हो जाए केते गोटे विषय को हमको चूर्ण करा पड़े हम खाई पारबा ने सीधा सड़क सेति पई हमको चूर्ण दरकार पड़े मझरे में गोटे चूर्ण प्रस्तुत करूथिली जड़े भौणी मते एडवाइस कले एंती चूर्ण गोटे कहले से चूरन बोली एंती चूरन जदि रखिबे खाइला पर जदि टिके इंडाइजेशन भली लागुची से चूर्ण टिके खाई दियंतु हाफ चामच पूरा भलो हो जो आपन को पेंटाप्राजल की रविप्राजल खाइबा को पड़िबो नाही बोले से कहउथिले एवं मो से गुडा को किणी आनी करी विभिन्न चूर्ण हरिडा ओळा एवं आ केते गोटे विषय जुआणी ए सब आनी की मु सब से सब चूर्ण करिक रखिली एवं केते कोन हेले टिके मु खाउची आ भल रिजल्ट मध्ये आसुची प्रभु ना विशेष धन्यवाद हो प्रभु हमन को सहाय्य करंतु हमने कठिन मना न होई प्रभुकर वाक्य रूप हाथुडे निज हृदय को चूर्ण प्रभु से चूर्ण मना मान निकटवर्ती भग्न एवं चूर्ण अंतकरण सदा प्रभुकर ग्राह्य बळे एवं कठोर लोक कठिन मना को से ग्रहण करि पारंती नाही ताकर व्यवहार योग्य हे परिबे नाही तबे क्यों क्षेत्र रे हमन को कोमल हेबार अछि क्यों क्षेत्र रे हमको टी नरमीबार अछि क्यों क्षेत्र रे हमन को चूर्ण हेबार अछि ईश्वरकर वाक्य एवं पवित्र आत्माकर सहायता एवं प्रार्थना रे हमें यदि मागिबा प्रभु को ठारे प्रभु ता हम जीवन हेबा को देबे आशा करूची हमें समस्ते जेते जण एठी कनेक्टेड अछु आजि ठारो नम्र चित्त कोमल स्वभाव विशिष्ट एवं अन्य मानक सहित मृदुपण हमने हमर डीलिंग रे देखैबा ताहेले निश्चय हमें जे विश्वासी आत्मा रे पूर्ण लोक या लोक माने जानिबे प्रेज द लॉर्ड प्रभु मन को ए वाक्य दे आशीर्वाद करंतु आमेन आमेन।